Welcome to the video on matrices and determinants. Yesterday already we learned some basic definitions of matrices and types of matrices. Yes. So today we are going to discuss about rank of matrix. Okay. Rank of matrix. See the definition. A matrix A is said to have a rank R if first one is there exists at least one minor order R of the matrix A which does not vanish, right? See here, there exists at least one minor order means in rank of matrix the given matrix means 1 2 3 like this. Clear? This is what a matrix. So what they said, there exists at least one minor order of the matrix A which does not vanish. Any one order we can't vanish, means we can't delete. So that's called what? Rank of matrix. Right? Next is all the minor of order r plus 1 must vanish. Means any one order we must vanish. Okay. Thus, rank of matrix A is denoted. Rank of matrix is denoted as a P of A. This is what? The denoting the rank of matrix. Clear? Rank of matrix means. Okay. See one example. Find the rank of matrix. They already given 1, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 6, 5. Yes. So this is a what in order? 3 into 3 means 3 rows and 3 columns. Right. So see how we will solve. Rank of matrix means we have to vanish one minor order. Right. So see, first already they given. So we are going to write A is equal to 1, 2, 3, 1, 4, 2, 2, 6, 5. Right. So first observe this one. Then we have to put the right. See here. First we are going to change R2 changes to R2 minus 1. Right. See here. First we are going to R2 changes to R2 minus R1. Right. So see here in question. This is a first row R1. This is R2 and this is a R3. So R2 changes means this one R1 R2. This is changing R2 minus R1. Clear? So R2 changes to R2 minus R1 means R2 value. We have to see the R2 value. R2 value is 1 minus 1 is equal to 1, 0. Right? Is equal to 0. So see here, this is value 0. The next R2 minus R1 means 4 minus 2. Right? 4 minus 2 value must be 2. Next, see here. 2 minus 3. R2 minus R1. Value is minus 1. Right? So what? This is a clear. This is clear. R2 changes to R2 minus R1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋನ ನಾವು ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ 0 0 0 ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೋ ವೈಸ್ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R2 ಮೈನಸ್ R1 ಅಂಥೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ R1, ಇದು R2 ಐತಿ. ಈ R2ನ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು R2 ಮೈನಸ್ R1. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 0 ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ 4 ಮೈನಸ್ 2 2 ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ R2 ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ R3 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R3 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು R1. Clear?
ಸೊ R3ನ ನಾವು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಇದು R3, ಇದನ್ನೇನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ 2 ಇಂಟು R2. ಸೊ ಈ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 2ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತ ಐತಂತ್ರ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾ R2 ಮತ್ತು R3 ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ 1 4 2, ದೆನ್ R3ದ 2 6 5 ಐತಿ, ಹೌದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ 2 ಇಂಟು R1, ಹೌದು. 2 ಇಂಟು R1 ಏನೈತಿ 1 2 3 ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದೇನದಾವು ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ 2 ಇಂಟು R1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ R1ಗೆ 2ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. 2 1s 2, ದೆನ್ 2 2s 4, ಓಕೆ, ದೆನ್ 3 2s 6, ಹೌದು. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ 2 ಇಂಟು R1 ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ 2 ಇಂಟು R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇದು 2 ಇಂಟು R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ R3 ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ R3 ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. R3 ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನೇ ತೊಗೋತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇನೈತ್ರಿ 2 ಐತಿ. 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು R1, ಸೊ 2 1s 2. ಸೊ 2 ಒಳಗೆ 2 ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ 0, ರೈಟ್. 2 ಒಳಗೆ 2 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 0 ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಮೈನಸ್ 2 2s 4 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ 6 ಒಳಗೆ 4 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ 2 ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 2 3s ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ 6 ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ 6 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ -1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ R2 ಮತ್ತು R3ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋ ನಮಗೆ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಐತಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ R3ನ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. R3 ಮೈನಸ್ R2 ಮೀನ್ಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ R3 is equal to R3 minus R2, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ R3 ಮೈನಸ್ R2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 ಮೈನಸ್ 0 0, 2 ಮೈನಸ್ 2 0, ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ -1 -1, ಓಕೆ. -1 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ -1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಾ -2 ಆಗುತ್ತಾ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ R3 ಮೈನಸ್ R2, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ R3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ -1. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈನಸ್. ದೆನ್ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಅದೂ -1 ಐತಿ, ರೈಟಾ. ಸೊ -1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, minus minus become +1. So -1 + 1 get cancelled. So answer must be 0. Therefore this value is 0. Clear? ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ರೋ ನಮಗೆ ಫುಲ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಉಳಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 and 2, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಬರಂಗೆ 0 ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಳಿತಾವು 1 and 2. ದೇರ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ A is equal to 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ A is equal to 1 3 4 3, ಹೌದು. 3 9 12 9, ಆಮೇಲೆ -1 -3 -4 -3, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದು ಓವರಾಲ್ ರೋಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಅದಾವು 3 ರೋಸ್, 3 ಇಂಟು 4, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ
ನಮಗೆ ಮೇನ್ 0 ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ R2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು R1 ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ R2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ R2 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು R1. ಹೌದಾ? ಸೊ 3 ಇಂಟು R1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, 3ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಗ. 3 1s 3, ಸಾರಿ 3 3s 3 1s 3 ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 3s 9. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ರೀ? 3 4s 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅಗೇನ್ 3 3s 9. ಇದೇನಾಯಿತು ನಮಗೆ 3 ಇಂಟು R1. ಹೌದು? ಈ 3 ಇಂಟು R1 ಒಳಗೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, R2 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು R1. ಸೊ R2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ R1 ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಗಿವನ್ ಒಳಗೆ 3 9 12 9. ಹೌದಾ? ಇದೇನೈತಿ R2 ಐತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ, R2 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು, R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು R1. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮೈನಸ್ 3 0, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 9 ಮೈನಸ್ 9 0, 12 ಮೈನಸ್ 12 0 ಆ್ಯಂಡ್ 9 ಮೈನಸ್ 9 0. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೇನಾಯ್ತು ಈಗ R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, R2 ಕಾಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಂತು, ಫುಲ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ R3 ಏನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ R3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R3 ಪ್ಲಸ್ R1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅವರು. ಸೊ R3 ಪ್ಲಸ್ R1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು R3 ಪ್ಲಸ್ R1. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, R3 ಫಸ್ಟ್ R3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ, -1 ಪ್ಲಸ್ 1, ದೆನ್ -3 ಪ್ಲಸ್ 3. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -4 ಪ್ಲಸ್ 4, ಫೈನಲ್ -3 ಪ್ಲಸ್ 3. ಹೌದ್ರಿ? ಇದೇನಾಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವ ಪೂರ್ತಿ R3 ಪ್ಲಸ್ R1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನೋಡು, -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಗೆಟ್ 0, ದೆನ್ -3 ಪ್ಲಸ್ 3, -4 ಪ್ಲಸ್ 4, ಅಗೇನ್ -3 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ 0 ಬಂತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ R3 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ರೋ ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 0 ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿತು, ಮೀನ್ಸ್ 1 ರೋ ಉಳಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ರೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಫೈಂಡ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ 4 ಇಂಟು 4, ಆರ್ಡ್ರ್ ಏನೈತಿ ರೀ 4 ಇಂಟು 4 ಐತಿ. ಹೌದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 1s 2. ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 2 2s 4 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಮೈನಸ್ 4 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಥರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ R2 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಏನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು R1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ನ ಸೇಮೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಈಗ R1 ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ R1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, R2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು R1 ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹೌದು? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, 2 ಇಂಟು R1. R2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಐತಿ.
ಟೂ ಏನೈತೆ ರೀ R2 ಐತಿ 2 ಇಂಟು R1 ಅಂದ್ರೆ 2 2 ಝ ಓಕೆ 2 1 ಝ 2 ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ 2 1 ಝ 2 ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು 0 ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ R2 ಮತ್ತು R1ಗೆ ಏನು ಮಾಡೀವಿ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೀವಿ 2 2 ಝ 4 ಹೌದು ದೆನ್ 4 ಮೈನಸ್ 4 ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಗೇನ್ 0 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡು 2 ಇಂಟು R1 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 1 ಝ 2 ಅಂದ್ರೆ -2 ಹೌದ್ರಿ -2 3 ಒಳಗೆ -2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ -2 - 3 ಬಿಕಮ್ಸ್ +5 ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಐತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 4 ಝ 8 ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ 8 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮಗೆ -3 ಸಿಗ್ತೈತಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ R2 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R3 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ನೋಡ್ರಿ R3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R3 ಮೈನಸ್ R1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಹೌದು R3 ಮೈನಸ್ R1 ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ R3 ಹೌದು ಇದು R1 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ 1 0 2 ಮೈನಸ್ 2 0 ದೆನ್ 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ R3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೈನಸ್ ಹಾಂ ಅಗೇನ್ R1 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ -1 ಐತಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 3 + 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ 4 ಅಗೇನ್ -4 ಬಿಕಮ್ 0 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ R3 ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R3 ಮೈನಸ್ R1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ R3 ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R4 ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ R4 + R1 ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು R4 + R1 ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -1 + 1 0 ದೆನ್ -2 + 2 0 ಅಗೇನ್ 6 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ -1 ಐತಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 6 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -1 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಸೊ 6 ಒಳಗೆ 1 ಹೋದ್ರೆ 5 ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಆ 5ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -7 + 4 ಸೊ -7 ಒಳಗೆ +4ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ -3 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ R2 R3 R4 ಈ 3 ರೋಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರ ಒಂದನ್ನು ಫುಲ್ ರೋನ ನಾವು 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ R4 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 0 ಐತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ R4 ಇದ್ರು ಸೊ R4 ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ R4 ಮೈನಸ್ R2 ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಐತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ 0 - 0 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ R4 ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ R1 R2 R3 ಏನದಾವು ಅವು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊತೀರಿ ಅಲ್ಲೇನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ R4ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ R4 0 ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 0 - 0 0 ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ 0 - 0 0 5 - 5 0 ದೆನ್ -3 +6 ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಿಯರ್ -3 ಅಂದ್ರೆ R4 ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೆನ್ R2 ಏನೈತಿ -3 ಐತಿ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -3 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ +3 ರೈಟ್ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0 ದೇರ್ ಫಾರ್ R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು 0 ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ R4ನ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಕಾರ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐತಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬಟ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 0ನೇ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ R3 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ ಟು R4 ಅಂತಂದ್ರೆ R3 ಮತ್ತು R4ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್